संजय सिंह के तो पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं, एक एक सांसद के पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं। इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किया आपने? इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किया आपने? तो आप तो कह रहे थे हमारी 56 छुरी वाली सरकार, हम एक एक आदमी से डंडा मार मार के वसूली करेंगे। मोदी जी के राज में 9,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 20,000 करोड़ रुपए के लेके नीरव मोदी मेहुल चौकसी भाग गया, 6,000 करोड़ रुपए लेके नितिन संदेशरा भाग गया, 2,500 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया। ये बड़े बड़े जो हजारों करोड़ रुपए के लुटेरे थे, हिंदुस्तान से भगाया किसने इनको? आपने भगाया। आप पैसा ले लेके इन लोगों का बड़ा बड़ा कर्जा माफ करवा रहे हो। आपने एक ही खाली कंपनी का नाम लूंगा, 1,500 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को टाटा से इलेक्टोरल बॉन्ड और बाकी चीजों के नाम पे आपको मिले हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता, जैसे अडानी का नाम लो पूरी की पूरी भाजपा खड़ी हो जाती है, 440 बार तक करंट लग जाता है। यही विषय है कि देश को बर्बाद किया है तुमने, कर्जा दे दे के अपने दोस्तों को भगाया है। इसलिए आपको देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का आपकी मंशा नहीं है कि आपने करीब करीब 70% कर्जा 5,44,000 करोड़ में से मात्र 1,60,000 करोड़ रुपए आपने कर्जा वसूला और बाकी सब का सब आपने माफ कर दिया। ये तो बड़ी अच्छी स्कीम है आपकी, बहुत अच्छी स्कीम है। यही स्कीम आप किसानों के लिए लाइए, यही स्कीम आप मजदूरों के लिए लाइए, रेडी पटरी वालों के लिए लाइए, छात्रों के लिए लाइए, छोटे दुकानदारों के लिए लाइए और कहिए कि अगर 1 लाख रुपए किसी किसान का बाकी रहेगा 30,000 रुपए दे दे, उसका बाकी कर्जा माफ। कहिए कि अगर 1 करोड़ रुपए किसी दुकानदार का, छोटे व्यापारी का माफ रहेगा, बकाया रहेगा, उससे 30 लाख रुपए लेके 70 लाख रुपए माफ। क्योंकि यही काम तो किया है आपने। आंकड़े पढ़ रहा हूं मान्यवर, ध्यान से पूरे देश को सुनना चाहिए क्या है आपकी असलियत। आपने भूषण स्टील का 54,000 करोड़ रुपए कर्जा बकाया था, 42,000 करोड़ रुपए आपने वसूला, 23% आपने माफ किया। एसआर का, भूषण स्टील का 57,000 करोड़ रुपए बकाया था, 35,000 करोड़ वसूला, 38% आपने माफ किया। 8,000 करोड़ रुपए ज्योति स्ट्रक्चर्स का बकाया था, 55% आपने माफ किया। 91,000 करोड़ जीएचएफएल का बकाया था, 60% आपने माफ किया। भूषण पावर का 48,000 करोड़ रुपए बकाया था, 19,000 करोड़ रुपए वसूला, 60% माफ किया। इलेक्ट्रो स्टील्स का 14,000 करोड़ रुपए बकाया था, 5,000 करोड़ रुपए लिया, 62% आपने माफ किया। मोनेट इस्पात का 11,500 करोड़ रुपए बकाया था, 2,800 करोड़ रुपए वसूला, 75% कर्जा आपने माफ किया। एमटेक का 13,500 करोड़ रुपए बकाया था, 2,700 करोड़ रुपए वसूला, 80% आपने माफ किया। आलोक इंडस्ट्रीज का 30,000 करोड़ रुपए बकाया था, 5,000 करोड़ रुपए वसूला, 83% आपने माफ किया। लैंको इंफ्रा का 47,000 करोड़ रुपए बकाया था, 5,300 करोड़ रुपए आपने वसूला, 88% कर्जा आपने माफ किया। वीडियोकॉन का 46,000 करोड़ रुपए बकाया था, 2,900 करोड़ रुपए वसूला, 94% कर्जा आपने माफ किया। एबीसी शिपयार्ड का 22,000 करोड़ रुपए बकाया था, 12,000 करोड़ रुपए वसूला, 95% आपने माफ किया। आपने श्रीवास्तव इंडस्ट्रीज का 4,800 करोड़ रुपए बकाया था, 320 करोड़ रुपए आपने वसूला, 95% कर्जा आपने माफ किया। मान्यवर, अभी हमारे मित्र पूछ रहे थे हेयर कट क्या है, हेयर कट क्या है, हेयर कट क्या है। हेयर कट का तो मतलब था मामूली सी छूट देनी है, ज्यादा वसूलना है। आपने तो पूरा गर्दन कट कर दिया, पूरा गर्दन कट, यानी कि बड़ा हिस्सा कर्जे का माफ कर दिया और मामूली हिस्सा कर्जे का आपने वसूला। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसमें आपने रिश्वतखोरी की, भ्रष्टाचार किया, चंदा लेके धंधा दिया, रिश्वत ले लेके इन लोगों का बड़ा बड़ा कर्जा आप माफ करवा रहे हो। आपका ध्यान देश की अर्थव्यवस्था ठीक करने में नहीं है, पूंजीपतियों को खाली हर तरह से फायदा पहुंचाने में है। एक गाना था मान्यवर, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। मोदी जी की हालत यही है। मोदी जी गाना बनाए हैं, मैं जहां जहां चलूंगा अडानी का ठेका साथ होगा। बांग्लादेश की यात्रा किया 2015 में, अडानी को ठेका मिल गया। श्रीलंका की यात्रा की 2021 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। तंजानिया की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। केन्या की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। नेपाल की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। मलेशिया में 2017 में यात्रा की, अडानी को वहां ठेका मिल गया। 2018 में सिंगापुर की यात्रा की, अडानी को वहां ठेका मिल गया। सब दिखाई नहीं पड़ रहा हूं मैं सर, अडानी को वहां ठेका मिल गया। वियतनाम की यात्रा की 2024 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। इजराइल की यात्रा की 2017 में, अडानी को वहां ठेका। नमस्कार, আমার পলিটিক্স টপিক চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। যারা আজকের অনুষ্ঠান নতুন দেখছেন তাদের কাছে একটাই বিনীত অনুরোধ, আমার চ্যানেলটিকে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং ভালো মন্দ বিচার করে আপনারা কমেন্ট করবেন। আমার তরফ থেকে যদি কোনো ভুল বার্তা যায় ভিডিওর মাধ্যমে অবশ্যই আপনাদের কাছে মাথা নত করে ক্ষমা চেয়ে নেব। যাই হোক, এই ভিডিওর পূর্বে প্রায় 4 মিনিটের একটি ভিডিও ক্লিপ দিয়েছি, দেখলেন।
এই ভিডিওটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটাই, গণতন্ত্র দেশে জনগণ জনার্দন, জনগণ ভোট দিয়ে নেতা বানায়, কাউকে প্রাইম মিনিস্টার বানায়, কাউকে পঞ্চায়েত সদস্য বানায়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আপনি নিজের থেকে হয়ে গেছেন, জনগণ চেয়েছে আপনাকে, তাই আপনি ওই শিখরে গিয়ে পৌঁছেছেন। হ্যাঁ, হয়তো আপনার কিছু কর্মের দ্বারা সেটা তো আপনাকে অবশ্যই করতে হবে, ঘরে বসে তো সব কিছু হয় না, কিন্তু জনগণ আপনাকে নির্বাচিত করেছে, তবেই আপনি ওখানে বসেছেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে সরকার যেই আসুক না কেন, মসনদে বসার পরে সাধারণ মানুষের কোনো মূল্যবোধ থাকে না, তাদের অগ্রাধিকারের কথা চিন্তা ভাবনা করে না, যত দুরবস্থা সাধারণ মানুষের জন্য। আর সুব্যবস্থা বলুন এবং আইনের দিক থেকে বলুন, যে কোনো দিক থেকে ছাড় বলুন, যা কিছু সুবিধাভোগী শুধু দেশের হাই প্রোফাইল ব্যক্তি এবং ধনী ব্যক্তিরা। তো ধনী ব্যক্তিদের যদি আরও ধনী করা হয়, আমরা দীর্ঘকাল ধরে দেখেছি, একটা জিনিস খেয়াল করেছেন কিনা জানি না, যে 10 টাকা দিয়ে একটা আপনার ফোন রিচার্জ করে আপনার বৃদ্ধ মায়ের কাছে রাখতে পারতেন, যাতে ইনকামিংটা চালু থাকে এবং একটা দুটো কল করা যায়। সেখানে আজকে 350 টাকা ফোনে না ভরলে সে ফোনের কোনো মূল্য নেই। কিন্তু এটার সাথে সাথে চিন্তা করতে হবে যে আপনার ফ্যামিলিতে যদি 5টা ফোন থাকে, তো প্রতি মাসে রিচার্জ করতে কত টাকা যায়, এবং আপনার উপার্জনটা কত, আপনার ছেলে মেয়েকে ভালো শিক্ষা দিতে পারবেন কিনা, আপনার রাজ্যে বা আপনার দেশে চাকরির ব্যবস্থাটা মানে কর্মসংস্থান কি আছে না আছে। কিন্তু সরকার কি সত্যি সে তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে? আপনারা দেখতে পেলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেখানে পার্লামেন্টে রয়েছে, সেখানে আরেকজন অপরদিকের সাংসদ, যিনি বিরোধীর, যিনি আম আদমি পার্টির সাংসদ, তিনি সরকারকে যে প্রশ্নগুলো করলো, সেখানে কি আপনাদের মনে হয়েছে যে একটাও ভুল প্রশ্ন করেছে? আজকের বিজয় মালিয়া থেকে শুরু করে, মুকেশ আম্বানি থেকে শুরু করে হাজার হাজার কোটি টাকা তাদের ছাড় দেওয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে তারা লোন নিয়ে ব্যবসার নাম করে এই লোনগুলো নেওয়ার পরে দেখাচ্ছে সেই ব্যবসায় ফল্ট, এবং তখন কি করছে সরকার? এদেরকে হাজার হাজার কোটি টাকা মকুব করে দিচ্ছে। আবার কেউ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, সেখানেও মকুব করে দিচ্ছে। এর পিছনে কি স্ক্যাম নেই? এটা কি দুর্নীতি না? এটা কি চুরি এক অর্থে না? দেশকে পিছনে ঠেলে দেওয়ার কি ষড়যন্ত্র নয়? আপনাদের কাছে কি মনে হয়? এই প্রশ্নটা আপনাদের কাছে রাখলাম। যে পালাবদল বাংলার বুকে হয়েছে, হওয়ার পরে তৃণমূলের একটা ওই মানে কি বলবো, যে একদম গ্রাসরুট লেভেলে হয়তো সে জাস্ট হয়তো কোনোদিন নেতাদের কথায় বা বুথের কোনো কর্মীর কথা একদিন ঝান্ডা নিয়ে মিছিলে গেছে, মিটিংয়ে গেছে, বা তৃণমূলের মানে প্রশংসা করত, সে একজন মমতাকে পছন্দ করত, সেই তৃণমূল কর্মীর উপরেও যখন প্রহার নেমে এসছে পালাবদলের পর, তার ঘর বাড়ি ভাঙচুর হয়েছে, তার উপরে মারধর হয়েছে, এমনকি তার বিষয় সম্পদ কেড়ে নেওয়া হয়েছে, এবং চোর চোর স্লোগান সেই মন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য থেকে শুরু করে প্রাক্তন এমএলএ থেকে শুরু করে প্রাক্তন কাউন্সিলর থেকে, মানে তৃণমূল যারাই করতো তাদের উপরে, যারা এত চোর চোর বড় বড় গলা করছে, এত ডিম থেরাপি এত করছে, এটা কি দেখলাম আমরা? এটা তো 4 মিনিটের একটা পার্লামেন্টে ভাষণের সময় এরকম লাখো ভিডিও আছে, লাখো দুর্নীতির কথা আছে। 12 তারিখে, সামনের 12 তারিখে আবার যন্ত্র মন্ত্রে আবার একটা আন্দোলন শুরু হচ্ছে। সেটা হচ্ছে প্রাক্তন সেনা, যারা আমাদের দেশকে রক্ষা করতেন, যারা প্রাক্তন, তারা ধর্নায় বসবেন। কেন? সরকার তাদের পাওনা গন্টা মিটায়নি, এবং তাদের যেটা সরকারের থেকে পাওনার কথা আজ অবধি সেখানে তারা বঞ্চিত, সেই নিয়ে তারা ধর্নায় বসবে। তাদেরকে কিভাবে ঠকানো হয়েছে, যারা দেশকে ভালোবাসে, যারা দেশের জন্য জীবন প্রাণ দেওয়ার জন্য সেনা প্রধানে যোগ দিয়েছিলেন। ভাবুন, তাদেরকে যদি আন্দোলন করতে হয়, তাহলে বাকি থাকলো কি? তাদের যদি যোগ্য সম্মান না দেওয়া হয়, অথচ পার্লামেন্টের প্রত্যেকটা এমপি এবং মিনিস্টারদের এত খরচ, এত ব্যয়বহুল, এত তাদের মানে জীবনযাত্রাটা এত মানে হাই প্রোফাইল, যা ভাবা যায় না। আর আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কথা তো ভাবাই যায় না, যিনি 15 লক্ষ টাকার স্যুট পরেন, লক্ষ লক্ষ টাকা দামের ঘড়ি পরেন, এবং তার যে সিকিউরিটি থেকে শুরু করে খাওয়া দাওয়া, মেকআপ থেকে শুরু করে 76 বছর 75 বছরের একজন মানুষ যে স্টাইলে চলে, এর পূর্বে কোনো প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষে এরকম দেখিনি। অথচ তিনি আজকে কিছু মানুষের কাছে, কিছু অন্ধভক্তদের কাছে দেবতা, তার রামের সাথে তুলনা করা হচ্ছে, পুজো করা হচ্ছে, আবার চালিসা পাঠ করা হচ্ছে। আমরা কোথায়, আগামী প্রজন্মকে কি দিয়ে যাবে দেশ? এইভাবে যদি অন্ধভক্ত তৈরি হয় আর এরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়, কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারবে না আজকের। আর কেন করছে? দেখুন, যারা রাজনীতি করে পেটের ভাত বা সম্পত্তি বাড়ায়, তাদের কথা ভাব দিন, কিন্তু দেশের সব মানুষ তো আর রাজনৈতিক নেতা নয়, রাজনৈতিক কর্মী নয়। মানুষ
আজকের বা অতি সাধারণ গরিব মানুষের কথা একবার ভেবে দেখুন, যার মধ্যে তারা তো আর রাজনীতি করে পেট ভরায় না, তাহলে আপনি কেন অন্ধভক্ত সাজতে যাবেন? কেন আপনার মগজে এই কথাটা আসবে না যে আজকের একজন বাংলার বুকে ফুটপাতে একটি গরিব মহিলা তার বাচ্চাকে দুধ খাওয়াবে বলে গরম করছে বলে, আপনারা দেখেছেন ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে, সেখানে নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল তাকে কিভাবে কি ভাষা তার উপরে প্রয়োগ করেছে, একবার ভাবলো না যে তাকে জিজ্ঞাসা করলো না যে মা তোমার এই দুরবস্থা কেন, কেন তুমি ফুটপাতে দুধ জাল দেবে? তোমার ঘরবাড়ি কি নেই, বা তোমার কি অবস্থা, তোমার দিনটা চলে কিভাবে? তুমি তো একজন ভারতবাসী বা বাংলার মানুষ। এইটুকু করুণা যাদের মধ্যে নেই, এদেরকে আমরা ভোটে নির্বাচিত করে মন্ত্রীর আসনে বসিয়ে আজকের মনে হচ্ছে এদের চাকর আমরা। এটাই কি গণতন্ত্র? এটাই কি আমাদের বাক স্বাধীনতা? এটাই কি আমাদের পাওনা? এদেরকে আজকের মন্ত্রী, হয়তো আগামী 5 বছর পরে উনি মন্ত্রী কেন হয়তো ভোটেও জিততে না পারেন, তখন হয়তো ওনাকেও কেউ ডেকে জিজ্ঞাসা করবেন না যে আপনি কে, একবারও সেটা ভাবলো কি? অথচ একটি সাধারণ গরিব মানুষ যার এত দুরবস্থা, জনসমক্ষে তাকে কিভাবে অপদস্থ করলেন এবং কি ভাষা তার উপরে প্রয়োগ করলো, কিন্তু তার ব্যথা জানার চেষ্টা একবারও করেছে কি? এটা কি মানবিকতা? উনি তো একজন বাঙালি, উনিও তো একজন মানুষ। সারা দেশব্যাপী এই একটা রাজনৈতিক দল প্রত্যেকটা মানুষের প্রতি যদি এই রকম আচরণ করে থাকেন, এদের থেকে আমরা কি পেতে পারি? আর এই অন্ধভক্ত যারা দেখছেন, যারা এদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তারা ব্যক্তি স্বার্থের জন্য, কারণ তারা ওই রাজনৈতিক খাতায় নাম লেখিয়ে তাদের আখির গোছাচ্ছে বলে দেশ বা বাকি লোক জাহান্নামে যাক, এটাই তাদের উক্তি বলে, তাই এরা প্রতিবাদ করে না, বা এদের কাছে এটা ভালো লাগে, বা এরা জানে, এরা প্রকৃত মন থেকে জানে যে এই যে আজকে সনাতনী করে সনাতনীদের লুট করা হচ্ছে, সনাতনীদের পিছনেই বাস দেওয়া হচ্ছে, এবং তাদের জীবনযাত্রা আরও বিষময় হয়ে উঠছে। বলতে গেলে খারাপ লাগবে, চিনি আজকে মূল্যবৃদ্ধিটা কোথায় পৌঁছেছে। এই আজকের 15 দিন আগেও যে চিনি ছিল 40 টাকা, আজকে সেই চিনি 70 টাকা। যারা বলেছিলেন গ্যাস 450 টাকায় দেবে, 200 ইউনিট বিদ্যুৎ বিল ফিরিয়ে দেবে, নানা রকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সেই প্রতিশ্রুতিগুলো তো রাখছেন না। উল্টো যদি কেউ তা নিয়ে মুখ খোলেন তাহলেই সরকার বিরোধী কথা হয়ে যাচ্ছে, তাকে লাঞ্ছিত হতে হচ্ছে, তাকে এই ভক্তরা তার উপরে একদম ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এটা কোন, মানে আমরা কি কোন জগতে আছি? এবং এইটাই কি এবার অনেকে বলছেন কেন ভাতা করবেন? আরে ভাতা করার কথা নেই, আপনি ভাতার আশ্বাস কেন দিয়েছেন? মানে আপনি নেতা, আপনি শাসক দল বলে আপনি যা খুশি মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিতে পারবেন, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতেও পারবেন, কিন্তু আপনার কাছে আপনার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যদি মানুষ চায়, সাধারণ মানুষ যদি চায় তার সেটা অপরাধ, তাহলে তাকে কি জেলে যেতে হবে? এটা কোন আচরণ? এটা কি একটা সরকারের কাজ? আপনি তাহলে কেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন? অলিতে গলিতে ঢুকে, বস্তিতে ঢুকে আহা আহা কি কষ্টতে জীবনযাত্রা করছেন, আমাদেরকে ভোট দিয়ে ক্ষমতা নিয়ে আসুন, আপনাদের বিল্ডিং করে দেবো, ওই করে দেবো, সেই করে দেবো, স্বপ্ন দেখিয়েছেন। যেরকম আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী, একটা চাষিরা যখন দিল্লির বুকে আন্দোলন করেছে, তাদের কতজন চাষি মারা গেছে, তাদের কোনো লোন মুকুব থেকে শুরু করে তাদের সুব্যবস্থা, তাদের অথচ যখন স্টেজে ভাষণ দেয় একবার চাষির কথা বলতে গিয়ে চোখের জল ফেলে দেয়। অথচ এই 12 বছরে কত চাষি আত্মহত্যা করেছে, কতজনের প্রাণ গেছে, কতজন ঋণগ্রস্ত হয়ে গেছে, কতজন জমি জায়গা বিক্রি করে ঋণ শোধ করতে হচ্ছে, সেটা কিন্তু নিয়ে একবারও তার মুখে কোনো গল্প নেই। তা নিয়ে চোখে তখন আসে না, তার চোখে জল আসে না, বুকেও ব্যথা হয় না, কোনো রকম না। কিন্তু ওই আদানিকে 1 টাকার বিনিময়ে 1000 একর জমি দিয়ে দেওয়া যায়, আবার বিফ এক্সপোর্টের 2য় স্থান বলে গর্ব করা যায়, অথচ যে গরিব গোয়ালা গরু বিক্রি করে কুরবানির সময় তার একটু হয়তো সুব্যবস্থা করবে, তার উপরে তাকে বলে দিতে পারে যে এটা তার করার অধিকার নেই, কেননা তাহলে সেই গোহত্যার অপরাধে পড়ছে। গোমাতাকে পুজো করা উচিত সনাতনীদের। আপনি গোহত্যা করালে আপনি দেবতা, আপনাকে রামরূপে পুজো করতে হবে। আর যিনি সারা জীবন একটা গরুকে ছোটোর থেকে লালন পালন করে, তার মূত্র পরিষ্কার করে, তাকে আহার জুগিয়ে তাকে একেবারে নিজের সন্তানের মতোই মানুষ করেছে, তারপরে যখন তার বয়স হয়েছে, দুধ দেওয়ার ক্ষমতা চলে গেছে, তখন যাকে বিক্রি করে দিচ্ছে, তখন তাকে মায়ের সাথে তাকে তুলনা করতে হবে, ঠিক? কিন্তু কত মানুষের মা যে বৃদ্ধাশ্রমে, তার জন্য কি ব্যবস্থা করছেন? যে মা ওই বাচ্চার জন্য ফুটপাতে দুধ গরম করছিল, তার সাথে কি মায়ের আচরণ করা হয়েছে? তিনি তো মানুষ, রক্ত মাংসের শরীরের মানুষ,
সে কথাটা একবার ভাবছেন না। শুধু গরুকে মা ডাকতে হবে, মানে মানুষকে ব্রেনই ডাইভার্ট করা হচ্ছে, আর কিছু না। ব্রেনের দিক দিয়ে এবং জাতিগত একটা ব্যাপার, তার মধ্যে উস্কানিমূলক মন্তব্য ঢুকিয়ে তাকে ডাইভার্ট করা হচ্ছে, যাতে এসব দিক দিয়ে চোখ বুঝে নেয় সে। এটাই বোঝা যাচ্ছে। কারণ আজকাল উস্কানিটা মানুষ ভালো লাফাতে পারে। আজকে দেখা গেল মালদা জেলায় একজন 2 টাকার নেতা, তিনি মাইক নিয়ে ভাষণ দিচ্ছে, সরকার বিরোধিতা করলে বুঝে নেব, আমরা যেরকম অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের নামটা রাখতে পারি, কাটতেও পারি, আবাস যোজনায় যেরকম নামটা উঠতে পারে, আবার কেটেও দিতে পারি, অনেক রকম হুমকি। মানে সরকার বিরোধী কোনো কথা বলা যাবে না, সরকার হাজার ভুল করুক। মানে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে, চিনির দাম 70 টাকা হচ্ছে, 170 টাকা করুক, তাও প্রশংসায় নাচতে হবে। বাহ রে বাহ, কি দারুণ। কোন এর পূর্বে আমার মনে হয় না যে ভারতবর্ষে এরকম রাজনীতি দেখেছে। তাহলে তো ইংরেজ শাসনই ভালো ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার দরকার কি ছিল? গণতন্ত্র আখ্যা দেওয়ার কি দরকার ছিল? যেখানে মুকেশ আম্বানি 300 কোটি টাকা ছাড় পেয়ে যাবে, আর একটা চাষি 3 লাখ টাকা লোন নিয়ে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে, যে দেশে কিসের গর্ব করব? সেই দেশের আইন ব্যবস্থা নিয়ে বা সেই দেশের রাজনৈতিক দল নিয়ে লাফালাফি করে লাভটা কি আছে? আপনাদেরকে নির্বাচিত করে আপনাদের থেকে লাঞ্ছিত হবো, আপনাদের কাছে মারধর খাবো, আপনাদের জন্যই আবার জেল খাটবো, আর আমার ছেলে মেয়ের জন্য ভালো স্কুল থাকবে না, ভালো লেখাপড়ার ব্যবস্থা থাকবে না, ভালো হসপিটাল চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে না। আবার আপনারা যে প্রতিশ্রুতিটা দেবেন সেইটা যদি নিয়ে দাবি দাবা করা হয়, তাহলে দেশবিরোধী, সরকার বিরোধী তকমা লাগিয়ে তার উপরে প্রহার নেমে আসবে। এটাও তো ঠিক নয়। মানুষ আজকে চারিদিক থেকে মানুষ ব্যতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। ছাত্ররা আন্দোলন করলে সে খালিস্তানি হয়ে যায়, পাকিস্তানি হয়ে যায়, দেশদ্রোহী হয়ে যায়। কেউ আন্দোলন করতে পারবে না। সরকার বিরোধী, সরকারের হাজারো ভুল হলে সেই ভুল ধরতে পারবে না। দেখলেন তো প্রথমে যে ভিডিওটাতে এতগুলো প্রশ্ন করেছে যে দেশকে কিভাবে পিছনে ঠেলে দিচ্ছে এবং কাদেরকে কিভাবে অর্থ দিয়ে, ব্যাকফুট দিয়ে সাহায্য করছে, এবং সরকার এর আর্থিক, মানে সরকারের কাঠমানিটা কিভাবে আসে একটু বুঝে নিন। মানে আপনাকে পাইয়ে দেবো, একটা চাষিকে তো 4 লাখ, 5 লাখ, 10 লাখ টাকা লোন নেবে, কিন্তু একটা ব্যবসায়ী কয়েক হাজার কোটি টাকা লোন নেবে। সেখান থেকে কাঠমানিটা প্রচুর পরিমাণে আসবে। সে ব্যবসাদার, তার ক্ষমতা বেশি। চাষি জাহান্নামে যাক, কিন্তু চাষি না হলে এই যে আমরা আজকে বেঁচে আছি ওই চাষিদের জন্য। ও মাটির বুক চিরে, জল কাদা ঘেটে ফসল উৎপন্ন করে, সেই ফসলের দৌলতেই আজকে ভারতবাসী সেই আহার করে বেঁচে আছি। কিন্তু সরকার তাদের কথা ভাবার নেই। শুধু এই যারা দেশের অর্থ নিয়ে চলে যাচ্ছে, দেশটাকে পিছনে ঠেলে দিচ্ছে, তাদেরকে ব্যাকফুট দিয়ে এইভাবে সহযোগিতা করা হচ্ছে। আর সাধারণ জনগণ যারা খেটে খাওয়া মানুষ, দিনমজুর, তাদেরকে গিয়ে 200 কোটি টাকা দিয়ে তেল কিনতে হচ্ছে আজকে। আচ্ছা ধরুন তো বাংলার বুকে পরিবর্তন হয়নি, মনে করুন মমতা ব্যানার্জির সরকারটাই রয়েছে এখন। একবার চোখ বন্ধ করে ভাবুন তো সবাই মিলে, আজকের যদি এই 180 টাকার সর্ষের তেলটা এই পরিবর্তনের 3 মাসের পরে 200 কোটি টাকা হতো, তাহলে কি আপনারা মুখ বন্ধ করে থাকতেন? যদি আজকের এই 40 টাকার চিনিটা 70 টাকা হতো, মমতা ব্যানার্জির সরকার যদি থাকতো, তাহলে তো খুব লাফিয়ে উঠতেন। বিশেষ করে আজ যিনি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, তিনি তো মানে কি বলবো, উন্মাদের মতো রাস্তায় নেমে একেবারে বিরাট আন্দোলন শুরু করে দিতেন। আর মমতা, তুই, তামারি, খালা, বেগম, ফুপা সব বলে ফেলতেন। তো এখন খালা, বেগম, ফুপা আপনাদের যদি বলে মানুষ, কেমন লাগবে? তাহলেই খুব খারাপ, তাহলে সে দেশ বিরোধী, তাহলে তাকে পাকিস্তানি বলো, দরকার হলে তাকে জেলে ভরে দাও। আমরা কোন জগতে আছি? যাই হোক, আজকে ভিডিওটা আর বেশি, কেননা সবাই সবটা বোঝে, বেশি আর বকলাম না। আপনারা মন্তব্য করুন, কেমন লাগলো আপনাদের, ভালো মন্দ বিচার আপনারা করবেন, এবং আগামী দিনে আপনাদের চিন্তাভাবনা আপনাদের উপরে। আমার তরফ থেকে যদি কোনো ভুল বার্তা যায়, তার জন্য জোর হাতে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এবং ক্ষমার চোখে দেখবেন। যাই হোক, অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন ভালো মন্দ। আপনাদের কমেন্টের আশায় থাকলাম। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।